Namaste dear learners. I welcome you all to our series of video lessons. Today we will discuss a literary form of literature called the sonnet. Sonnet is a poem of 14 lines. ಸೊನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುನೀತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Sonnet is a poem of 14 lines. 14 ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸುನೀತ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. The sonnet is written in iambic pentameter with a carefully patterned rhyme scheme. Other strict short poetic poems occur in English poetry, but none has been used so successfully by so many different poets. There are many types of poetry in English literature, but the form of sonnet has been used so extensively by different writers, by different poets at different stages of English development of English literature. ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಸುನೀತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಬರಿತಾ ಸುನೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಧಗಳಿಗಿಂತ sonnet has become so famous in English literature. There are two types of sonnets in English literature. They are first one is the Italian sonnet. Sonnets have been written all over the world and in many different languages like French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Russian, Urdu, and German poets have all made significant contributions to the evolution of the form. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Since the sonnet's invention in Italy in the 13th century, ಸೊನೆಟನ್ನು ಸುನೀತವನ್ನು ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟಲಿಯ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು, ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ was the first person to write the sonnet in English literature. That is the reason why the Italian sonnet is called as the Petrarchan sonnet also. He was the Italian poet. It was he who introduced sonnet into English poetry in the early 16th century. Francisco Petrarch, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಅವರು ಸುನೀತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಸುನೀತವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The 14 lines of sonnet are broken into an octave which usually rhymes ABBA ABBA, but which may sometimes be ABBA CDDC or even ABAB ABAB. ಸುನೀತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಆಕ್ಟೇವ್, OCTAVE. ಆಕ್ಟೇವ್ ಆ ಭಾಗದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ AB
BA, AB, BA. Here it is. Also, it might be used AB, 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 AB. ಹಾಗೂ ಆ ಸುನೀತದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸೆಸ್ಟೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಆಕ್ಟೇವ್ ಇದು 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾಗ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಸೆಸ್ಟೆಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸಾಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ವಿಚ್ ಮೇ ರೈಮ್ XYZ XYZ or XYX YXY or any of the multiple variations possible using only 2 or 3 rhyme sounds. ಏನು ಸೆಸ್ಟೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Now we will discuss the English or Shakespearean sonnet. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುನೀತವನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸೊನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುನೀತಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್. And the English sonnet was first developed by Henry Howard, Earl of Surrey. Consists of 3 quatrains and a couplet, that is, it rhymes AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. In English sonnet, the poets have changed the form of sonnet slightly. What they have done is, they divided the 14 lines into 4 groups. First 3 groups are of 4 lines each, and last 2 lines are called as couplet. See, here it is. ಮೊದಲನೆಯ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾಗಳು 4 ಸಾಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾಗಳು. See here. AB, AB, CD, CD, EF, EF. 4 ಸಾಲುಗಳ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾಗಳು, 12 ಸಾಲುಗಳಾದವು. ದೆನ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಸಾಲುಗಳು, GG. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್. ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಸಾಲುಗಳು. ಮೊದಲ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲುಗಳಂತೆ 12 ಸಾಲುಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಲೆಟ್, ಅದು 2 ಸಾಲುಗಳ ಕಪ್ಲೆಟ್. The sonnet can be thematically divided into 2 sections. Sonnet ಅನ್ನು we can divide in 2 sections. The first part of the sonnet always presents the theme. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ, ಸೊನೆಟ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಆ ಕವಿತೆಯ ಆ ಸುನೀತದ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. raises an issue or doubt. The first part of a sonnet always about a doubt, an issue. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. The second part of the sonnet answers the question that is asked in the first part of the sonnet. ಮೊದಲನೆಯ ಸುನೀತದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುನೀತದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. ಆರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಹೋಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸುನೀತದ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
This change in the poem is called the turn. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕೊಂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾನೆಟ್. This turn helps move forward the emotional action of the poem quickly. ದ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಸುನೀತದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಆ ಕವಿತೆಯ ಆ ಸುನೀತದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The Italian form, in some ways the simpler of the two, usually projects and develops a subject in the octave. As I told you, there will be an octave, ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ 8 ಸಾಲುಗಳು. Then executes a turn at the beginning of the sestet. ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೊನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಸ್ಟೆಟ್. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕವಿತೆ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಸ್ಟೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟೇವ್. ಆಕ್ಟೇವ್ ಅಂದರೆ ಸುನೀತದ ಮೊದಲನೆಯ 8 ಸಾಲುಗಳು. ಆ 8 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಕವಿ, ಆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೆಸ್ಟೆಟ್. The Shakespearean sonnet has a wider range of possibilities. One pattern introduces an idea in the first quatrain. Here it is quatrain. Quatrain ಅಂದರೆ 4 ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯ ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏನು ಅದನ್ನು ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಕೊನೆಯ 2 ಸಾಲುಗಳು 4 ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಟ್ರೇನಲ್ಲಿ 4, 8, 12, 14 ಸಾಲುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 2 ಕಪ್ಲೆಟ್ 2 ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಐ ನೆವರ್ ರಿಟ್ ನಾರ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಲವ್ಡ್. ದ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾನೆಟ್ 116. As we all know, there are 2 types of sonnets. First one is the Italian or the Petrarchan sonnet. It is a poem of 14 lines. It is written in iambic pentameter, consists of an octave of 2 envelope quatrains. ಅಂದರೆ 8 ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯೂಸ್ವಲಿ ABBA. ಇದು rhyme scheme of Petrarchan sonnet. The turn occurs at the end of the octave and is developed and closed in the sestet. Sestet ಅಂದರೆ ಆ ಸುನೀತದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. ಟರ್ನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಆ ಕವಿತೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಸ್ಟೆಟ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟೇ ಆ ಕವಿತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಹೊರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೆಸ್ಟೆಟ್. ಸೆಸ್ಟೆಟ್ ಅಂದರೆ 6 ಲೈನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 6 ಲೈನ್ಸ್, ಇದು 8 ಲೈನ್ಸ್. ಇದರ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸೆಸ್ಟೆಟ್ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸೊನೆಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. First one is the Italian sonnet or Petrarchan sonnet. The second one is the English or Shakespearean sonnet. It is also 14 lines, iambic pentameter, consists of 3 Sicilian quatrains, 4 ಸಾಲುಗಳ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾಗಳು, and a heroic couplet, 2 lines, 2 ಸಾಲುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊನೆಟ್ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಜಿ. ದ ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಲೈನ್ 13. ಕೊನೆಯ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕವಿತೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು, ಬದಲಾವಣೆ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. Thank you very much. We will meet again in our next video class. Thank you.